اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھر کو آئے، کیا دیکھتے ہیں گھر کی رہنے والی کنیز رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے کہ آپ کو چوٹ آ گئی اور آپ کے سر سے خون نکل گیا۔ حضرات گرامی، اتنے دیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب امیر حمزہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کا سر پھوڑ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آقا نامدار سید ابرار کی بارگاہ میں انہیں تلاشتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے۔ کہا کس بات کی خوشی ہے؟ تو آپ کے چچا جان کہنے لگے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا بدلہ میں نے ابو جہل سے لے لیا ہے۔ کہا کیوں کر لیا ہے؟ کہا یہ آپ کو نقصان پہنچایا تھا اس لیے میں نے انہیں بھی نقصان پہنچا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، چچا جان مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے ابو جہل کو تکلیف پہنچائی ہے، مجھے تو اس بات سے خوشی ہوتی جب آپ اللہ کا دین جو ہے تسلیم کر لیتے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے، تب مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ آپ ذرا دیکھیں کس قدر نرم دل ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس عمل پہ آپ ذرا برابر بھی خوش نہیں ہو رہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ دوسرا انسان ہوتا تو خوش ہوتا، چلیے ہمارا بدلہ آپ نے لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں ہے، ایسے عالم میں ماں اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، آج میری رحمت جوش میں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر موقع عنایت فرمائیے کہ میں اپنے والد گرامی کے گھر جاؤں اور ان سے پوچھ کر آپ سے پوچھوں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر جاتی ہیں اور اپنے ابا حضور سے پوچھتی ہیں کہ رسول گرامی مطار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں ہے، ابا جان میں کیا پوچھوں؟ تو کہا پوچھنا جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تھے تو اللہ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہوئی تھی ان میں سے ایک راز کی بات ہمیں بتا دیجیے۔ ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر آئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ کہا ابو بکر نے کہا ہے نا؟ کہا جی جی جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دلوں کو جوڑے گا، دلوں کو خوش کرے گا، دلوں کو جوڑے گا، دل کو جوڑے گا، دلوں کو خوش کرے گا، ایک دوسرے سے ملائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ کہاں فرمائے گا؟ جنت میں ٹھکانہ فرمائے گا، جنت میں ٹھکانہ فرمائے گا۔ مائی عائشہ نے جب یہ سنا تو اپنے والد حضور کی خدمت میں حاضر آئیں اور عرض کرنے لگی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، رونے لگے، عرض کرنے لگی مائی اماں عائشہ ابا جان کیا بات ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا سنو، جب کوئی دل جوڑتا ہے اس کا ٹھکانہ تو جنت میں ہے، مگر کسی کی زبان سے، کسی کے نقل و جن سے، کسی کے علم و ہنر سے، کسی کے طاقت و قوت سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہیں میری زبان سے، کہیں میرے ہاتھ پیر سے، کہیں میرے نقل و جن سے، کہیں میری طاقت و قوت سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو، یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں، اور اس دل ٹوٹنے کی وجہ سے کہیں میرا ٹھکانہ جنت کے بجائے کہیں اور نہ ہو، میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرات گرامی، صوفیاء کرام نے دل جوڑنے کی ہمیشہ بات کی ہے، دل کو خوش کرنے کی ہمیشہ بات کی ہے۔ حضور مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو رات بھر، جس کی رات میں نوافل میں گزری ہے، رات بھر وہ نفل پڑھتا رہا مگر صبح ہو کر کے اسے وہ کمال حاصل نہیں ہوا جو ایک ایسے انسان کو حاصل ہوا جس نے رات بھر نمازیں نہیں پڑھی، صرف اس نے کیا کیا دل میں اس نے یہ کیا، ایک آدمی کو خوش کر دیا، ایک آدمی کا دل خوش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے والے سے زیادہ اسے اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ صرف اس نے دل خوش کیا ہے ایک آدمی کا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو رات بھر نفل پڑھتا رہا مگر صبح ہوئی تو اس کی زبان سے، اس کے نقل و جن سے، اس کے علم و ہنر سے کسی آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی تو اس کا رات بھر نفل کا پڑھنا بیکار گیا۔ اور ایک شخص جس نے رات بھر شبیداری نہیں کیا بلکہ صبح میں کسی کا دل جیت لیا، کسی کے دل کو جو ہے مرہم لگا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔
हुजूर मखदूम जहां रोजा से हैं। एक गवालिन जो दूध बेचा करती थी, उसने एक नजर मानी थी कि हमारी ये नजर पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हुजूर मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की दावत करेंगे। चुनांचे उसकी मुराद पूरी हो गई। वो पहुंची, कहा मखदूम साहब आज आपकी दावत है, दोपहर में आपकी दावत है। कहा चलो हम आते हैं। जब वो औरत चली गई, गवालिन चली गई, कलमा गो नहीं थी, दूध बेचने वाली एक गवालिन थी। जब वो चली गई तो मुरीदों ने पूछा हुजूर आप तो रोजे से हैं और आपने दावत को कबूल कर लिया? कहा हाँ मैंने दावत कबूल कर लिया। अगर मैं दावत में नहीं जाता और उसका दिल टूट जाता तो अल्लाह ताला रोज़ा क़यामत मुझसे पूछता, ऐ शरफुद्दीन क्या रोज़ा तुम्हारा अहमियत वाला ज़्यादा था या उसका दिल ज़्यादा था? बस इस खौफ से मैंने कहा मैं रोज़ा भाग में भर लूँगा, मैं पहले उसका दिल खुश करूँगा। चुनांचे आप तशरीफ ले गए और उसके यहाँ दोपहर का खाना तनावुल किया और एक रोज़ा जो आपका टूटा था उसे आपने बाद में भरा है, उसके बाद में भरा है। इसी तरीके से हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या देख रहे हैं कि सारे लोग यमुना का पानी भर करके अपने घर को ले जा रहे हैं, मगर एक खातून है जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, वो जो है पानी ऐसे कुएं से भर रही है जिसका आम तरीके से पानी इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो उस पानी को पीते हैं, उनकी भूख मर जाया करती है। आपने पता करवाया, पता करो ये खातून कौन है। खादिम ने आके बताया हुजूर ये बेवा है, इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका कोई सहारा नहीं है, कई दिनों से इसके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, इसलिए अपने बच्चों को उस कुएं का पानी पिला रही है जिसके पी जाने की वजह से पेट भर जाया करता है। हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, पता करो अगर खाने में कितना गल्ला है। जब पता किया गया तो जितना भी गल्ला था आके खादिमों ने अर्ज कर दिया, कहा सारे गल्ले को उस औरत के घर पहुंचा दो, सारे गल्ले को उसके घर में पहुंचा दो, इसलिए कि कल अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, ऐ निज़ामुद्दीन दिल्ली के सारे लोग खाना खा रहे थे मगर वो औरत जो 3 दिन इस वाक़े में थी तुमने उसको खाना क्यों नहीं खिलाया? इस खौफ के मारे मैं उसे गल्ला उसके घर में भिजवाता हुआ नजर आ रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने ये हमें दर्स दिया है। हुजूर शहंशाह विलायत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अल मारूफ ज़ादा मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, अपने खानका लखनऊ में मौजूद हैं। नसीराबाद का प्रोग्राम हो गया है, नसीराबाद जाने वाले हैं, एक रोज का प्रोग्राम हो गया, मुरीदों ने कहा हुजूर आज न जाइए, रुक गए। फिर नसीराबाद का प्रोग्राम टिकट हुआ, मुरीदों ने कहा हुजूर आज भी रुक जाइए, फिर आप रुक गए। तीसरे रोज आपने कहा नहीं मुझे जाना जरूरी है, मुरीदों ने कहा हुजूर रुक जाइए, फिर आप रुक गए हैं। चौथे रोज आप सवाल है कि देखो आज मैं नहीं रुकने वाला हूँ, आज जितना भी वहां हो जितना भी तुम हीला करो रुकने वाले नहीं है। मगर मुरीदों का असरार था, हुजूर रुक जाते, हुजूर रुक जाते, गाँव रुक जाते। चुनांचे आप टांगे पे सवार हुए, स्टेशन के लिए रवाना हुए। ऐसे आलम में मुरीदीन का जो एक जम्मे खफीर था वो आपके पीछे पीछे दौड़ने लगा, यहाँ तक के स्टेशन में पहुंच गया। आपको बड़ा मुरीदों के ऊपर रहम आया कि मेरे मुरीदों का दिल टूट जाएगा, मेरे मुरीदों का कहीं नाजुक दिल न टूट जाए। आपने फौरन नसीराबाद का ज़्यादा मुसवी फरमा दिया और अपने दिल को, अपने मुरीदों के दिल को रखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उस सफर को मुलतवी करार कर दिया। दादा गिरामी, ये दादा में हमारी शान है, ये हमारे दादा मियां की बात है कि आपके हाथ से आज तक किसी का दिल नहीं टूटा। आज यही वजह है इस चौखट के जितने भी गुलामान हिंदुस्तान में मौजूद हैं सबकी यही जो इसी बात का इत्तेफाक है कि हमारी जुबान से, हमारे नक़्ल-ओ-जिन से, हमारे इल्म और हुनर से किसी को दिल न ठेस न पहुंचे। इसलिए मेरे अजीजों, तमाम ज़ाहिरीन किराम, आप समाज कीजिए, आप दादा मियां के गुलाम हैं, आप सब पे ताज रखे हुए हैं। आप कोई भी ऐसा अमल न कीजिए जो दादा मियां की तालीमात के बरखिलाफ हो। आप दिल खुश कीजिए, अगर कोई साहब आपसे सबकत लेना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए, ये साहब आप बड़े हैं, इसलिए कि दादा मियां की तालीम है कि जब तक तुम अपने से किसी को बड़ा नहीं समझोगे तुम बड़े नहीं बनने वाले हो। जब अपने से अपने छोटों को अपने से बड़ा समझोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बढ़ा देगा। और हदीस शरीफ भी है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुका करता है अल्लाह ताला उसके सर को रोज़ क़यामत बुलंद फरमाएगा, रोज़ क़यामत बुलंद फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको हुजूर दादा मियां की तालीमात पर अमल करने को तौफीक अता फरमाए। दादा मियां ने हुक्म फरमाया है नमाज क़ज़ा मत करो, नमाज जगाना पढ़ो, लिहाजा हम सबका फरीज़ा है किसी भी हाल में हम नमाज तर्क न करें, किसी भी हाल में हम जमात न छोड़ें। अपने इस्तार लगा करके हम मस्जिदों को आबाद करें, लोगों को पैगाम दें कि हम दादा मियां के गुलाम हैं। वो दादा मियां जो रात भर मुसल्ले पे बैठ करके नमाजें पढ़ा करते थे, हम उनके गुलाम हैं। हमारी निस्बत दादा मियां की है। जहाँ भी हम रहें, जिस शहर में रहें, जिस करियर में रहें, हमारे इस्तार से, हमारी इस्तारी से मस्जिद आबाद रहनी चाहिए। जब ये मस्जिद आबाद रहेगी तो लोगों को कहते हुए देर नहीं लगी कि दादा मियां के गुलाम कितने अच्छे हैं, ये रात भर शब
दारी भी करते हैं और वक्त नमाज भी मजबूत पढ़ा करते हैं। ये अच्छे लोग हैं, सबसे रहमदिली के साथ बातें किया करते हैं, सबके साथ उसने सलूक भी किया करते हैं। हजरात जब इस तरीके से हम किरदार पेश करेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि दादा मियाँ किस मकाम के बुजुर्ग है, किस मर्तबे के बुजुर्ग है। और सिलसिले रज़ाइया जहांगीरिया बुलाइया कितना आली मर्तबा सिलसिला है। इस सिलसिले की तालीम जब ये है इस सिलसिले का क्या होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दादा मियाँ की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब बहुत बुजुर्ग सज्जादा मदरसे नूर आली के कुरान पाक की तिलावत से कुल शरीफ का आगाज हो जा रहा है। हमारे अनवर साहब जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं तो तिलावत फरमाएंगे और कुल शरीफ का आगाज